Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah li Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa mawalah min jami'i awliyaillah wa asfiyaillah, khususan li ruhi sayyidatina Khadijatul Kubra wa sayyidatina Fatimah Zahra'i wa ibnaiha al-Hasanaini sayyidina al-Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim al-jami'i wa usulihim wa furu'ihim, annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirati wa yu'idu alaina wa dzurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bihimayatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa anna Allaha al-karima yuqawwi alaina al-imana wal yaqina wal ridha wa taslima, wa anna Allaha yamunnu alaina bil afiyatil kamilati wa taufiqi wal hidayati wal istiqamati wa tulil umri fi ta'atillahi wa rasulihi wa hifzil imani wal wafati alaihi innahu arhamur rahimin. Wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an wal ghina anin nasi wa likulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama khairil bariyati say'ul lillahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khataya bi ashrafil baraya wa ummina Khadijah. Ya wahibal ataya ighfir lana أشرف البرايا وأمنا خديجة. يا أم للبطول بشراك باتصال بالمصطفى الرسول بشراك بالمعية. يا واهب أشرف البرايا وأمنا خديجة. بشراك يا خديجة بأشرف البرية. بشرى لك البشارة بجنة عالية. يا واهب العطايا يغفر بأشرف البرايا وأمنا خديجة. بشراك بالأمين فأنت في الأمان. طوبى لك الأمان دنيا وأخروية. يا واهب العطايا يغفر لنا
خديجة قد فزت بالسلام من ربنا الرحيم وجنات النعيم في غفوات بهية يا واهب العطايا يبر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة دربها كرامة بشراك بالعطية يا أفضل النساء أقم بلا امتراء يا واهب العطايا يبر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة كم لك من ثناء وربنا راضيا وكم لك الآيات ما يحصيها مدادي يا واهب العطايا يبر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة بيضا بلا سواد تسخو بها سخية أمنت بالبشير ونسوا في الكفور يا واهب العطايا يبر لنا الخطايا بأشرف البرايا وأمنا خديجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أبا فاطمة السلام عليك يا جد الحسن السلام عليك يا جد الحسين السلام عليك يا جد زينب السلام عليك يا أم المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بإسرتي وصحبتي سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin
القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب ما يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بإسرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشاهدت يوم بعثة رسول رب العالمين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. روي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال زينوا مجالسكم بالصلوات علي فإنها صلاتكم علي نور لكم يوم القيامة. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya lisan kita senantiasa tidak bosan-bosannya mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, diiringi disertai hati ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahi kita nikmat panjang umur, nikmat sihat wal afiat serta nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu keharibaan junjungan kita Sri Baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan juga para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang setia yang istiqamah mengikuti ajaran baginda Rasulullah dari dahulu sekarang ila yaumil qiyamati. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syaraib dimanapun beliau-beliau berada, dan yang kita muliakan para alim ulama serta guru-guru agama, dan yang ulun muliakan para muhibbin, para jamaah yang mudah-mudahan kita semuanya, kita sabarataan selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Zayyinu majalisakum bis-salati alayya, yang artinya hiasilah majlis-majlis kalian dengan mengucapkan salawat kepadaku atau dengan bersalawat kepadaku. Fa inna salatakum, karena bahwasanya salawat kalian alayya terhadap aku, nurul lakum, menjadi cahaya bagi kalian yaumal qiyamati. Jadi salawat yang dibaca oleh umatnya Rasulullah itu ujar Nabi akan menjadi cahaya bagi umat Rasulullah
yang mengucapkan salawat kepada beliau yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Kemudian Al-Imamu As-Sirri Sakati beliau mengatakan, man qasada maudian yukra'u bihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghadiri akan tempat yang dibacakan pada itu tempat maulid Nabi, kisah kelahiran Nabi, kisah perjalanan Nabi, dan orang yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Pada malam hari ini alhamdulillah kita kembali membaca riwayat hidup perjalanan orang yang mulia, kekasih Allah, kekasih baginda Rasulullah, yaitu menceritakan manaqib ummahatul mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra, yang tentunya beliau sangat erat hubungannya dengan baginda Rasulullah. Apa ujar Al-Imam As-Sirri Sakati? Faqad utiya raudatan fil jannati, maka sungguh diberi akan dia akan kebun di dalam surga. Li'annahu ma qasada dzalika mawdi'an illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya ia tidaklah menghadiri yang demikian itu tempat terkecuali karena cinta dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad, karena mahabbah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cinta dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita sabarataan diampuni Allah Ta'ala, barakat kita memuliakan daripada orang yang dimuliakan Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Ummina Khadijatul Kubra adalah sebeliau ini seorang perempuan yang dianugerahi oleh Allah mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah, artinya Ummina Khadijah tatuha umur sidin pada Rasulullah, namun hakikatnya tadahulu Rasulullah pada Ummina Khadijah. Kenapa? Karena Ummina Khadijah dan kita semuanya dizahirkan ke alam dunia ini karena berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Ummina Khadijah daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal kaya raya. Artinya kasugihan beliau kada asing lagi di kalangan penduduk kota Makkah. Terkenal sugih luar biasa. 2/3 kekayaan kota Makkah adalah milik Ummina Khadijah. 2/3 kekayaan kota Makkah Allah anugerahkan kepada Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra. Terkenal rupa cantik, kemudian batang tubuh sempurna, dan kemudian terkenal pemurah, dan akhlak beliau akhlak yang baik. Maka di kalangan penduduk kota Makkah sangatlah terkenal Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra. Manakala Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat,
maka sampailah khabar kepada Ummina Khadijah al-Kubra, seorang laki-laki yang baik, akhlaknya terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin atau Muhammad yang dapat dipercaya. Maka menawarkanlah Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra kepada baginda Al-Amin, yaitu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk didagangakan dagangan sidin. Artinya Nabi ditawari gawian, disuruh untuk berjualan menjualakan dagangan milik janda kaya raya Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra, yang mana Ummina Khadijah telah menjadi janda 2 kali janda atau 2 kali balu. Nya bila babinian balu, bila lelakian duda. Kau masih gadis atau sudah janda? Kan ada lagunya tuh, siapa lagu? Mansur Islah. Lawan siapa? Lawan Hajjah Ilpi Sukaisih. Balaki sidin laki pertama ngaran sidin Atik bin Aid. Kawin lawan beliau, dianugerahi Allah Ta'ala mempunyai keturunan seorang putri atau babinian bernama Hindun. Dan Hindun setelah dewasa memeluk agama Islam. Ini anak Ummina Khadijah hasil perkawinan dengan Atik bin Aid. Imbah itu meninggal Atik, kawin pulang sidin lawan siapa? Lawan Abu Halah, dan mempunyai zuriat atau keturunan. Pertama anak laki-laki ngarannya Hindun. Hindun pulang ngaran bisi anak tapi lelakian. Ada yang pertama tadi Hindun tapi babinian. Jadi di tinggiran 2 luar 5 hendak bis anak misalnya lahir ngarani Hindun, boleh aja juga. Yang kedua anak sidin pulang lawan Abu Halah tadi, berisi keturunan, lahir seorang anak perempuan yang namanya Halah. Nah, jadi 2 ikung laki berisi keturunan 3 ikung. Semua anak Ummina Khadijah yang kawin lawan laki pertama masuk Islam, kawin laki kedua masuk Islam pulang. Lalu sebelum kawin lawan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menawarkan dagangan beliau kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterimalah tawaran beliau oleh baginda Rasulullah dengan hati yang gembira. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra untuk dijualakan. Kemudian Ummina Khadijah menyuruh seorang pembantu yang bernama Maisarah supaya membantu atau menggenii baginda Al-Amin di dalam perdagangannya. Ketika di dalam perjalanan sampailah ke negeri Syam, semua dagangan habis laku dengan untung yang banyak atau laba yang banyak. Setelah itu kembalilah baginda Al-Amin ke negeri Mekah. Manakala sampai ke negeri Makkah disambut oleh Ummina Sayyidah Khadijah al-Kubra dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Nah, ini orang nang baik topian ditolongi, lalu sidin menghargai lawan orang nang malulungi sidin.
Ini jadi contoh lawan kita. Bila kita minta bantuan lawan orang lain, lalu orang lain tadi membantu kita, jangan lupa kita berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Barang siapa yang bersyukur kepada manusia, maka sesungguhnya ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita kada tahu-tahu ditulungi dah. Ya nang kayak anjing tuh, pun maaf betul minta ridho. Takurungnya kuciak lepas mah ikut. Nah, itu jangan kayak itu kita lah. Nah, jangan kayak itu kita. Artinya kita hendaklah memiliki sifat Rasulullah, suka berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Ummina Sayyidah Khadijatul Kubra perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Nah, rupanya sesudah melihat Rasulullah, melihat kebaikan akhlak baginda Rasulullah, mengetahui kejujuran daripada Rasulullah, timbullah di dalam hati Ummina Khadijah yang disebut dengan perasaan cinta terhadap Nabi kita Muhammad. Artinya sidin jatuh cinta. Jadi Ummina Khadijah ini bisa juga jatuh cinta. Pak Haji, kada kita umatnya jatuh cinta. Maka nangaran jatuh cinta ini pian hati berbunga-bunga. Pacaran nih jauh di mata, membayangkan aja tuh pian. Terbayang-bayang di mata arwah Unas Sutra. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Arwah Mas Habib. Bujur kalau baje. Sidin penyanyi juga. Ujar rumah irama nih. Maka pacaran nih lah. Ada di higa kita. Rasa tenang hati. Coba bila jauh bini itu lawan kita. Saminggu aja meninggalan kita. Ya nang kada kebiasaan mengohop di warung ya. Mengohop di warung. Nah pas Sidin jauh di warung aja mengome. Kenapa patuh di warung aja pian nih? Aku Sidin umanya mudik ke Kalua. Bemasak kulir Sidin. Lalu mudik ke Kalua bini bemasak kulir lo mengohop di warung nya kita lalakian nih pian lain bila tinggalkan bini. Kada kaya bebinian muratap. Batatapas bini kita, bemasak bini kita, maharago anak bini kita, termasuk maharago laki bini kita juga. Jadi lelakiannya ampun maaf minta ridho minta halal ulun kada menyinggung pian. Kebanyakannya kita nih bila ditinggalkan bini ya kulir bemesak. Bujur kada. Ayannya menghob mie di warung nuka nasi bungkus. Aku nih kawan mana napa anu je umahnya mudik kamuntai pengantinan keluarga seorang tunggu rumah. Iya nang ujar Bang Haji Rumah Irama tuh ada lagunya. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu ling satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakin ini semua perasaan cinta tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Sopan Ummina Khadijah ada purun Sidin langsung berucap paksa mengutus keluarga Sidin. Siapa? Ada yang diutus Sidin keluarga daripada Ummina Khadijah, yaitu Nafsiyah. Sebelum beliau mengutus Nafsiyah, Sidin mendengar cerita daripada Maisarah pembantu Sidin.
akan keajaiban yang terjadi kepada baginda Al-Amin di dalam perdagangan beliau menuju negeri Sam. Di antaranya awan yang selalu menaungi baginda Rasulullah di dalam perjalanan. Selama di dalam perjalanan awan menaungi Rasul nang kaya memayungi Nabi. Masya Allah, ini ngarannya mukjizat dari Allah sebagai pertanda seorang Nabi dan Rasul. Yang kedua, onta yang tunduk dan patuh dan perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Ketika mendengar cerita daripada Maisarah, pembantu daripada Ummina Khadijah, maka bertambahlah cinta, bertambah kuatlah mahabbah Ummina Khadijah terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada sidin semakin bertambah kecintaan beliau terhadap junjungan kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita membaca manakib ini mudah-mudahan walaupun nang dibaca berulang-ulang, mudahan kada dulak-dulaknya. Mudahan kita nih kada muyak-muyaknya mendengarkan membaca pembacaan manakib Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan semoga menambah kecintaan kita terhadap Rasulullah dan terhadap Ummina Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena ada seorang ulama dan wali Allah Ta'ala, yaitu Asy-Syaikh Abu Yazid Al-Bastami. Beliau mengatakan, ahbib auliya Allah Ta'ala liyuhibbuka. Cintailah wali-wali Allah supaya mereka itu mencintai engkau. Fa inna Allah Ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaihi. Karena bahwasanya Allah Ta'ala memandang di dalam hati para kekasihnya atau di dalam hati walinya. Fala'allahu yanzuru ila ismika fi qalbi waliyihi fayaghfira laka. Kemungkinan Allah akan memandang nama engkau di dalam hatinya wali Allah, dan maka menjadi sebab engkau mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngarannya kita meminta rahmat dari Allah, memohon keampunan dari Allah melalui wasilah kemuliaan daripada Rasulullah, kemuliaan daripada para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Asy-Syaikh Al-Arif Billah Abdul Waras, beliau mengatakan, khidmatur rijali sababul wisali ila maulal mawali. Berkhidmat atau berhadam kepada seorang waliullah atau kepada kekasih Allah itu menyebabkan sampai kepada Allah Ta'ala. Ia nang bila datang tuan guru besar para habaib, ada kalau ngarannya napa buhan nang tukang anu akan jalan tuh apa guru? Apa ngarannya? Relawan. Nah, kan mendengar rancak bubuhan relawan ya. Macam-macam tuh anang dari mulai di darat, mulai di kota. Hakun haja bubuhannya tuh piana manggiringi tuan guru, maaturakan jalan, menjagakan parkir. Tuh kada kegampangan luar biasa. Menjagakan kendaraan kita, padahal bubuhnya tuh di luar kada masuk dalam majelis. Menjagakan kendaraan kita, kena pulang menjagakan jalan guru supaya sidin lalu nyaman. Maka bila tuan guru ganal ni kada dijagai, masak awak sidin berebut orang lebih salaman. Tabarungan pulanglah tuan gurunya nih pulang leh nang bersalaman nih. Tabarungan pulang beutas sebulang, nang beutas becangkam ini. Nah, nang tuan gurunya di beutas becangkam kanan, nang menang bahna pesalaman ini bejenggut nang kaya ulun. Baya besalaman lawan Habib lawan tuan guru.
Jadi bingung juga Habib nih, kenapa pina berikit bersalaman nih, pina berikit pina belawas. Sudah jadi sudah ikam nakai kurilakan kudu akan ikam mudan beuntung. Kata aja menggiringi Habib mangkat juga. Sekalinya jenggut pian berikit diutas sampai cangkam tadi. Apa deh ya di tuan guru jenggut pina berikit hanggus sidin 2 buting bulu jenggut tak berubut. Kan jadi di itihi juga kita bila berjenggut panjang itihi utas tuan guru teh mulnya sini utas sidin pina becangkam di itihi kalau pina jenggut pina takayat. Itu daripada kisah benar lah. Rasa-rasanya kada depang pernah kejadian kayak itu, tapi bisa juga seluruh dunia nih bisa juga mungkin terjadi. Pak Anu tak berubut jenggut gara-gara bersalaman tuan guru. Nah jadi kita berterima kasih kepada para relawan yang beliau-beliau itu membantu mentertibkan di dalam kita melaksanakan majlis taklim. Bila datang buan tuan guru gana pian, masya Allah bubuhnya tuh pian menjagakan guru, itu maturakan maturakan jalan, menjagakan parkiran, itu namanya relawan. Nah itu namanya berkhidmat, berhadam kepada ulama, berhadam kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan kita membaca manakib Ummina Khadijah itu ngarannya kita meminandui keluarga Nabi Muhammad, berkenalan dengan keluarga Nabi Muhammad. Ma'rifatu ali Muhammadin bara'atum minan nar. Meminandui keluarga Nabi Muhammad berarti melepaskan diri daripada api neraka. Wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirati, dan kecintaan terhadap keluarga Nabi Muhammad adalah surat jalan untuk lalu di atas jembatan Siratal Mustaqim pada hari kiamat. Setiap barang yang berharga pasti ada yang memalsuakan, karena para habaib, para syarifah ini barang yang sangat berharga, ibarat perhiasan intan mutiara, ibarat perhiasan emas murni. Setiap barang yang berharga pasti ada yang memalsuakan. Jadi kada heran bila ada habib palsu, syarifah palsu, karena barang berharga. Tapi awas, orang yang mengaku-ngaku menjadi habib padahal bukan habaib diancam oleh Rasulullah dengan hadis beliau, minta ampun, minta halal, minta ridho dunia dan akhirat. Kita sebagai umat Rasulullah wajib mengetahui sabda Nabi tentang ancaman orang yang bukan habaib mengaku-ngaku sebagai zuriat habaib. Apa ujar Nabi? Laisa min rajulin laisa min rajulid da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafara. Tidak ada seorang jua pun yang menisbahkan dirinya kepada selain abahnya, padahal inya mengetahui bahwa itu bukan abahnya, illa kafara, kecuali inya telah kafir. Ulun ambil contoh misalnya kita bisi abah kita tuh orang kandangan ngaran sidin misalnya Asmuni misalnya, ini minta maaf nanar Asmuni lah, ini ulun mencontohkan sidin ini orang kandangan misalnya, Asmuni ini orang kandangan abah kita, lalu kita madam ke kampung orang kita nih, ditakuni orang pian anak siapa, ujar kita abahku Abdullah orang Arab. Ini berarti kita kada mengakui abah kita sebagai kuitan kita, maka ini hukumnya kafir. Hukumnya kafir berarti kita kada bersyukur bahwasanya abah kita tuh Asmuni. Ampun maaf lah ulun lah. Ada gampangan Asmuni tuan guru pian abah guru Asmuni, guru danau. Antu orang alim luar biasa. Misalnya kita tadi baisi kuitan ngarannya misalnya Asmuni. Biaya ke kampung babini kita pian di mana asal aku orang Arab jiden. Siapa ngaran kuitan pian Abdullah. Ini bergantian udah kada mengakui bahwasanya seorang ini orang kandangan.
Ini hukumnya kafir aja Nabi. Wa manidda'a qauman laisa lahu bihim nasabun, dan barang siapa yang mengaku-ngaku ia berasal daripada suatu kaum padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka. Misalnya mengaku golongan Al-Idrus, mengaku golongan Al-Habsi, mengaku golongan apa lagi? As-Segab, Al-Atas, Al-Qab, padahal ini orang biasa, orang Jawa. Nah, kalau kita minta maaf, minta halal, minta ridha, pian nih lahir di pinggiran nih, lalu pian mau mandak ujungnya Muhammad Zainal Ilmi Al Tinggiran, boleh? Itu kata bapak, karena lahir di pinggiran. Mun pian lah asli orang pinggiran, pakaian orang Amuntai, bukan habaib, mau mandak di ujungnya. Misalnya tadi Muhammad Zainal Ilmi Al Habsi Al Idrus. Nah ini perlu dipertanyakan, ini harus ada nasabnya sampai kepada Rabitah Alawiyin, itu harus tercatat di dalam buku catatan bubuhan para habaib. Lalu ditakuninya kita abah pian siapa, ai pian siapa, datu pian siapa, mamarina pian siapa, kata kawa pian ada sembarangan kayak ulun lahir di Tamban, mama Amuntai Al Tambani ulun. Abah ulun babirik, babirik itu banyak aikulah di babirik itu pian, babirik itu juga. Cuma kuitan mama kami ini, kuitan mama ini nah, kuit kai pakaian mama orang Tambilahan. Jadi datu kami Jamaluddin itu orang Tambilahan, babini orang Amuntai. Babini orang Amuntai, datu kami nih, datu Tambilahan, orang Tambilahan. Datu kami itu terkenal datu Ungkalan. Jadi pian di Palapan tuh kada asing lagi datu Ungkalan karena orang tungkal. Maka ujar Nabi, siapa yang mengaku-ngaku ia berasal daripada suatu kaum padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka, falyatabawwa maq'adahu minan nari, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya, tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kita syukur, alhamdulillah, syukuri apa nang hada aja kita pian. Kita syukur benar sudah buai paai dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad ini suatu hadiah yang luar biasa lawan kita. Kada usahakan kita memalsuakan data tu, kada usahakan nang ada aja. Syukuri apa nang ada aja kita pian. Dan hadis Nabi yang lain diriwayatkan, barang siapa yang mengaku sebagai kepada selain abahnya atau menisbahkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah dan laknat malaikat dan seluruh manusia. Pada hari kiamat nanti Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat. Hadis riwayat Muslim di dalam kitab Al-Hajj. Nah, itu keterangannya di dalam kitab Al-Hajj, hadis riwayat Muslim. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang bernasab kepada selain ayahnya dan ia mengetahui bahwa ia bukan ayahnya, maka surga diharamkan baginya. Rawahul Bukhari. Maka orang yang seperti itu diharamkan oleh Allah surga baginya. Nah, jadi kita hendaklah mendengar ini hadis, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jangan sampai mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi padahal kita bukan daripada golongan para habaib, atau kita bukan golongan zuriat Datuk Kalampayan tapi mengaku-ngaku zuriat Sidin padahal kita bukan daripada nasab Sidin. Nah, itu pun ujar Nabi hadis pertama tadi, menjadi kafirlah kita, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Semoga dengan adanya pembacaan manaqib pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sabarataan dan kepada keluarga kita dan kampung halaman kita, dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan, baik itu berdagang, bertanaman, bahuma,
bakabun dan usaha sebagainya, mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada bala dan musibah dan berbagai macam penyakit, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan wasilah keutamaan baginda Rasulullah dan wasilah keutamaan keberkahan daripada ummina Sayyidah Khadijatul Kubra. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.